Welcome to all. After the water system, today we will discuss sulfur system. So the sulfur system is a one component and four phase system. Which are the four phases present in the sulfur system? There are two polymorphic forms of the sulfur. Which two polymorphic forms? Rhombic sulfur and monoclinic sulfur. And another are liquid sulfur and vapor sulfur. So these are the four phases present in the sulfur system. So these all four phases, they are represented by the one chemical individual formula, that is the S, that is the called as the sulfur itself. So this is the one component system. Like the water system, this sulfur system has some silent features, and these silent features are: the sulfur system contains 6 curves, it contains 3 triple points, and there are 4 areas which are present in this sulfur system. In this sulfur system, there is a metastable equilibrium also present. Let us now proceed to discuss the significance of these features. Right? With significance, we will discuss now 6 curves, 3 triple points, and the 4 areas, and later on metastable equilibrium. First, we will discuss the curves. There are 6 different types of the curves. With 6 different types of the curves: curve A, B, then curve B, C, then curve C, D, then curve B, E, curve C, E, and last the curve E, G. So these are the 6 different curves which are present in this sulfur system. Now start with the curve AB, curve BC, curve CD, curve BE, curve CE, and the last curve is the curve EG. So these are the 6 curves we have to study. Then first curve AB. So this is the curve AB curve. This curve is nothing but vapor pressure curve of the rhombic sulfur. हा जो कर्व आहे AB, हा कर्व कोणता कर्व म्हणून ओळखला जातो? इट इज कन्सिडर्ड ॲज द व्हेपर प्रेशर कर्व ऑफ rhombic sulfur. जो काही rhombic sulfur असेल, विच इज द सॉलिड rhombic sulfur चा वेपर प्रेशर कर्व म्हणून हा कर्व AB ओळखला जातो. मग ह्या वेपर प्रेशरवरती काय असतं बघा, इट शोज द वेपर प्रेशर ऑफ, कशाचा वेपर प्रेशर दाखवत असेल? इट इज शोज द वेपर प्रेशर ऑफ rhombic sulfur at different temperature. Okay, so this is the temperature and this is the pressure. So this curve shows the vapor pressure of rhombic sulfur at different temperature. Different temperature ला जे काही rhombic sulfur साठी जे काही वेपर प्रेशर लागतो ते ह्या कर्ववरती काय होतं, रिप्रेझेंट होतं. अलॉंग दिस कर्व 2 phases. कोणते 2 phases? rhombic sulfur and this is the vapor sulfur are in equilibrium. So there have phases ह्या कर्ववरती 2 फेज. कोणते 2 फेज? rhombic sulfur and vapor sulfur हे कसे असतात? these are in equilibrium. मग हा कर्वसाठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असेल बघा. ह्या कर्ववरती नंबर ऑफ फेजेस किती आहे? देर आर 2 फेजेस, कंपोनंट काय? 1. मग डिग्री ऑफ फ्रीडम काय असेल? एफ इज इक्वल टू काय असतं? एफ इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे सी मायनस पी प्लस 2. कंपोनंट किती आहे? 1. फेजेस किती आहे? 2 आणि प्लस 2. ॲन्सर काही 1. मग हा जो काही कर्व असतो, कोणता कर्व? कर्व AB.
हा कसा असतो, मोनोव्हेरियंट. हा कर्व ए बी कसा असतो, इट इज द मोनोव्हेरियंट कर्व. समजला कर्व ए बी. याला कोणता कर्व म्हणतो आपण, वेपर प्रेशर कर्व. कशाचा, रोम्बिक सल्फरचा. मग हा वेपर प्रेशर ॲट डिफरंट टेम्परेचर फॉर व्हॉट, फॉर रोम्बिक सल्फरसाठी काय करतो, रिप्रेझेंट करतो. अलॉंग दिस कर्व ए बी कोणते दोन फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असतात, रोम्बिक सल्फर अँड वेपर सल्फर. हे दोन फेजेस कसे असतात, इक्विलिब्रियममध्ये असतात. आणि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस कर्व किती असते, एक असते. म्हणजे हा कर्व कसा असतो, मोनोव्हेरियंट. राईट. देन त्यानंतर कर्व बी सी. त्यानंतर कर्व कोणता कर्व आहे, बी टू सी. आज कोणता कर्व आहे, तर कर्व तुमचा कर्व बी सी. राईट. हा कर्व, हा बी सी कर्व सुद्धा काय असतो, इट ऑल्सो रिप्रेझेंट वेपर प्रेशर. कशाचं, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. कोणत्या सल्फरसाठी असतो हा, इट इज अ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. इट शोज, हा काय दाखवेल मग परत, व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर. कशाचं, वेपर प्रेशर ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर विथ टेम्परेचर. टेम्परेचरसोबत हा वेपर प्रेशर, व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर विथ टेम्परेचर. हे जे काही टेम्परेचर असेल, ॲट डिफरंट टेम्परेचरला मोनोक्लिनिक सल्फरचं जे काही वेपर प्रेशर असेल, हे ह्या कर्ववरती काय होतं, दर्शवण्यात येतं. अलॉंग दिस कर्व बी सी कोणते दोन फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये आहेत, दिस इज द मोनोक्लिनिक सल्फर अँड तुमचा कोणता, वेपर सल्फर. हे काय असतात, इक्विलिब्रियममध्ये असतात. अलॉंग दिस कर्व बी सी. अँड दिस कर्व बी सी हा पण कसा असतो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस ऑल्सो. की दोन कोणती फेजेस किती आहेत, दोन फेजेस आणि कंपोनंट एक. दिस इज ऑल्सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस कर्व बी सी इज ऑल्सो 1 and this is the monovariant. राईट. त्यानंतर कर्व सी डी. त्यानंतर बघूया कर्व सी डी कर्व. या सी डी कर्वला काय म्हणतो आपण, इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ. हा कोणता कर्व आहे, कर्व सी डी. हा पण काय असतो, इट इज ऑल्सो वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फर. कोणत्या सल्फरचा, लिक्विड सल्फर. राईट. मग याच्यावरती काय होतं तुम्हाला, इट शोज द व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सल्फर विथ टेम्परेचर. जसं इथं वेपर प्रेशर ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर दाखवतं टेम्परेचरसोबत, तसंच इथं काय दाखवतं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सल्फर विथ टेम्परेचर अलॉंग दिस कर्व सी डी. मग कोणते दोन फेजेस अलॉंग दिस कर्व सी डी, देर आर 2 फेजेस. विच फेजेस, लिक्विड सल्फर अँड vapor sulfur. These two phases, they are coexist in equilibrium along the curve CD. आता बघा ह्या कर्व सी डी वरती फॉर 1 ॲटमॉस्फिअर जो काही प्रेशर असेल, 1 ॲटमॉस्फिअरिक जे काही प्रेशर असेल फॉर कर्व सी डी, बरोबर आहे. मग हा जो काही 1 ॲटमॉस्फिअरचा जो काही पॉईंट आहे, त्या पॉईंटवरतून मीन्स इफ आय हॅव टेकिंग द टेम्परेचर फॉर दॅट करस्पॉन्डिंग पॉईंट, द टेम्परेचर इज इक्वल टू हाऊ मच, 444.6 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे. फॉर 1 ॲटमॉस्फिअर लाईन मीट दिस कर्व ॲट अ टेम्परेचर. कोणतं टेम्परेचर आहे, 444 डिग्री सेल्सिअस, विच इज कन्सिडर ॲज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सल्फर. त्यालाच आपण काय म्हणतो, त्या टेम्परेचरलाच काय म्हणतो आपण, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सल्फर. अँड दिस कर्व सी डी ऑल्सो मोनोव्हेरियंट. हा पण काय आहे, मोनोव्हेरियंट. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू फॉर दिस किती आहे, दिस इज इक्वल टू 1. सो द कर्व सी डी इज ऑल्सो द मोनोव्हेरियंट. देन द कर्व बी आणि ई, हा दोन तुमचा कर्व आहे, बी ई कर्व, बी पासून ई पर्यंतचा. ह्या कर्वला कोणता कर्व म्हणतो मी, इट इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्झिशन कर्व. इट इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्झिशन कर्व. कोणता कर्व तुमचा, हा बी ई जो काही कर्व आहे, याला तुम्ही कोणता कर्व म्हणतो, ट्रान्झिशन कर्व. ट्रान्झिशन कर्व. बघा काय होतं, इट शोज द कर्व बी ई शोज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. कशाचा इफेक्ट, प्रेशर ऑन द ट्रान्झिशन टेम्परेचर
for the rhombic sulfur and monoclinic sulfur. राईट. कशाचा दाखवतो हा? ट्रान्झिशन टेम्परेचर बिटवीन व्हॉट? rhombic sulfur and monoclinic sulfur. As two solid phases are in equilibrium along this curve BE. बघा, along this curve कोणते दोन फेजेस, सॉलिड फेजेस इक्विलिब्रियम आहेत? रोम्बिक सल्फर आणि तुमचा मोनोक्लिनिक सल्फर. हे दोन सॉलिड फेजेस हे ह्या अलॉंग कर्व BE वरती काय करतात? इक्विलिब्रियममध्ये असतात, एक्झिस्ट करतात, को एक्झिस्ट करतात. तर कर्व BE ऑल्सो, हा कर्व सुद्धा कसा आहे? मोनोव्हेरियंट आहे. द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस कर्व इज इक्वल टू काय असतं? 1 असतं. बघा, द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सल्फर विथ सल्फर, रोम्बिक सल्फर अँड मोनोक्लिनिक सल्फर इज अकम्पाइंड बाय इन्क्रीज ऑफ व्हॉल्यूम. बघा, हा जो काही ट्रान्सफॉर्मेशन होतं रोम्बिक सल्फरपासून मोनोक्लिनिक सल्फरमध्ये, म्हणून त्याला आपण कोणता कर्व म्हणतो? ट्रान्झिशन कर्व म्हणतो. मग हे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन होतं हे कशा काय होतं याच्यामध्ये? हे कशा पद्धतीने होतं? बाय इन्क्रीज बाय व्हॉल्यूम अँड ॲब्झॉर्प्शन ऑफ हीट. बघा, आता हा काय करतो मी? आय जस्ट कन्सिडर दिस इज अ रोम्बिक सल्फर. हा काय करतो? इट ॲब्झॉर्ब द हीट. आय जस्ट कन्सिडर दिस इज हीट अँड इट विल ट्रान्सफॉर्म. हा काय करतो? ट्रान्सफॉर्म होतो. कशामध्ये? इट ट्रान्सफॉर्म इंटू मोनोक्लिनिक सल्फर. ओके, दॅट्स वाय इट इज कन्सिडर अ ट्रान्झिशन कर्व. दस द इन्क्रीज ऑफ प्रेशर, त्याच्यामुळे जो काही इन्क्रीज ऑफ प्रेशर होतो, इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट. असं काढण्याची मी काय करतो? असं कन्सिडर करतो. आय जस्ट कन्सिडर दिस इक्वेशन इन दिस वे. मग जो काही प्रेशर इन्क्रीज होतं, प्रेशर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं? जे काही इक्विलिब्रियम असेल ह्या बिटवीन दिस रोम्बिक सल्फर आणि मोनोक्लिनिक सल्फर, हे कुठे पुट होतं? इट जस्ट मूव टुवर्ड, शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट साईड अँड द ट्रान्झिशन टेम्परेचर विल देअरफॉर रेज. त्याच्यामुळे हे जे काही ट्रान्झिशन टेम्परेचर असतं हे काय होतं? इन्क्रीज होतं. राईट. दिस इज वाय, त्याच्यामुळं काय असतं? द लाईन BE, जी काही तुमची लाईन आहे BE, स्लोप, जो काही लाईनचा स्लोप आहे, इट इज अवे फ्रॉम द प्रेशर ॲक्सिस, शोविंग दॅट द ट्रान्झिशन टेम्परेचर इज रेज विथ इन्क्रीज ऑफ प्रेशर. बघा, this is a transition curve, rhombic sulfur converted to the monoclinic sulfur. मग काय होतं? This is the transition takes place by taking the heat and increase into the व्हॉल्यूम काय होतं? इन्क्रीज होतं. मग इथं काय होतं बघा, त्याच्यामुळे काय होतं? जो काही इक्विलिब्रियम असलेल्या दोनमधले इट टेन्स टुवर्ड द लेफ्ट साईड. हे कुठे होतं? लेफ्ट साईडकडे काय होतं? मूव्ह होतं. त्याच्यामुळे काय होतं? द ट्रान्झिशन टेम्परेचर विल रेज. मग हे इकडे मूव्ह झाल्यामुळे जो काही टेम्परेचर असतं, ट्रान्झिशन टेम्परेचर, हे काय होतं? इन्क्रीज होतं. मग इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं? जो काही तुमचा BE जो काही कर्व आहे हा काय होतो? इट इज स्लाइटली मूव्ह अवे फ्रॉम द प्रेशर. जो काही तुमची प्रेशरची ॲक्सिस आहे, बघा, ही जी काही प्रेशरची ॲक्सिस आहे याच्यापासून हा जो काही कर्व आहे हा काय झाला? दूर जात आहे, थोडा काय झाला? दूर गेला. इट मीन्स व्हॉट? इट मीन्स दॅट द ट्रान्झिशन प्रेशर इज रेज. जसं आपण ट्रान्झिशन प्रेशर रेज करतो विथ इन्क्रीज इन द प्रेशर, त्याचप्रमाणे प्रेशरसुद्धा काय होतं? इन्क्रीज होतं. सो दिस इज द विच कर्व BE. इट इज कॉल्ड एज द विच कर्व? ट्रान्झिशन कर्व. या कर्ववरती कोणते दोन फेज इक्विलिब्रियममध्ये असतात? रोम्बिक सल्फर अँड मोनोक्लिनिक सल्फर. आणि दिस इज ऑल्सो मोनोव्हेरियंट. इथे काय सांगावं लागेल तुम्हाला? ज्यावेळेस ट्रान्झिशन होतं, हीट आणि डेन्सिटी किंवा प्रेशर काय होतं? व्हॉल्यूम काय होतं? इन्क्रीज होतं. टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे जो काही इक्विलिब्रियम असेल बिटवीन रोम्बिक सल्फर आणि मोनोक्लिनिक सल्फर, इट शिफ्ट्स टुवर्ड द लेफ्ट. लेफ्टमुळे शिफ्ट झाल्यामुळे काय होतं? देर इज द इन्क्रीज इन द टेम्परेचर. त्याच्यामुळे ह्या सिस्टीमचं ट्रान्झिशन टेम्परेचर काय होतं? इन्क्रीज होतं. इट मीन्स व्हॉट? द कर्व BE गोज अवे फ्रॉम द प्रेशर ॲक्सिस. प्रेशर ॲक्सिसपासून हा कर्व काय होतो? स्वतः काय करतो? थोडा दूर फेकला जातो. कर्व बेंड जातो, मूव्ह होतो. राईट. इट मीन्स ॲज द टेम्परेचर, ट्रान्झिशन टेम्परेचर इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द प्रेशर. सो दिस इज द कर्व. विच कर्व? BE. Then
कर CE, त्यानंतर कोणता कर बघायचा आपल्याला, कर CE. सो दिस इज द कर CE. आता बघा ह्या कर्वला कोणता कर्व म्हणतो मी, इट इज कॉल्ड ॲज द फ्युजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. यालाच कोणता कर्व म्हणतो, फ्युजन कर्व ऑफ विच सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. इट रिप्रेझेंट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. हा काय करतो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ, कशाच्या मेल्टिंग पॉईंटवरती, मोनोक्लिनिक सल्फरचा जो काही मेल्टिंग पॉईंट आहे त्याचा इफेक्ट काय दाखवतो, हा कर कोणता कर, CE कर. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द फ्युजन कर ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. द टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम अलॉंग धिस कर. कोणते दोन फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असतात, मोनोक्लिनिक सल्फर अँड लिक्विड सल्फर. दिस टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम अलॉंग धिस कर. दिस सिस्टीम मोनोक्लिनिक कर, दॅट इज मोनोक्लिनिक सल्फर अँड लिक्विड सल्फर. जो काही हा कर आहे, दिस CE कर, हा पण कसा असतो, इट इज हॅव्हिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1. हा कसा असतो, मोनोव्हॅरियंट असतो. As the melting point or fusion of monoclinic sulfur is accompanied by the slight increase. बघा इथे काय होतं, स्लाइट इन्क्रीज ऑफ वॉल्यूम. जो काही मोनोक्लिनिक सल्फर असतो हा कशामध्ये कन्वर्ट होत आहे, लिक्विड सल्फरमध्ये. दॅट इज फ्युजन होत आहे त्याचं, राईट, कन्वर्टेड. मग इथं काय होतं, देर इज अ स्लाइट इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम. द मेल्टिंग पॉईंट विल राईज बाय इन्क्रीज ऑफ प्रेशर. मेल्टिंग पॉईंटसुद्धा काय होतो, इन्क्रीज होतो जस्ट बाय इन्क्रीज ऑफ द प्रेशर. दस द कर C, हा जो काही कर CE असतो याचा काही स्लोप असतो, हा काय होतो, दिस इज ऑल्सो स्लाइटली अवे फ्रॉम द प्रेशर ॲक्सिस. जस्ट लाईक द B, इट इज ऑल्सो स्लाइटली अवे फ्रॉम द प्रेशर ॲक्सिस, right. So this is the curve CE. This curve CE is called as the fusion curve of what, monoclinic sulfur. Along this curve, which two phases are in equilibrium, monoclinic sulfur and liquid sulfur. This curve CE is also the monovariant. आणि मग ह्या कर्व वरती काय होतं, कंपाईन होता हा मोनोक्लिनिक कर्व कन्वर्टेड लिक्विड विथ इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम. ॲज देर इज इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम, the temperature also increases. Which temperature of this conversion of monoclinic into the liquid, this temperature melting point will rise by increase of the pressure, right. So the curve C slopes slightly away from the pressure axis. त्याच्यामुळे जो काही कर्व C असतो हा पण काय होतो, slightly away from the pressure axis. So this is the curve CE. Then the curve EG. नंतरचा कर्व कोणता आहे, कर्व EG. So this curve EG, this is called as the fusion curve of rhombic sulfur. या कर्व EG ला कोणता कर्व म्हणतो आपण, फ्युजन कर्व ऑफ rhombic sulfur. अलॉंग दिस कर्व EG दोन फेजेस इक्विलिब्रियम मध्ये असतील. कोणते दोन फेजेस, rhombic sulfur and liquid sulfur. These two phases are in equilibrium. The curve EG, this curve पण कसा असतो, it is also the monovariant. Degrees of freedom for this curve is 1. So this is simply the curve EG. So number of curve, किती कर्व्स असतात, 6 कर्व्स, AB, BC, CD. त्यानंतर BE, CE and EG. And all these curves ते कसे असतात, monovariant. ते कसे असतात, monovariant, right. Then after this curve we will move towards the triple points. आपण बघूया कोणते ट्रिपल पॉईंट असतात. देर आर 3 ट्रिपल पॉईंट्स. कोणते ट्रिपल पॉईंट आहेत ते, B, C and E. कोणते 3 ट्रिपल पॉईंट आहेत, दिस इज द B, दिस इज द C and this is the E. These are the 3 triple points. B, C and E. These are the 3 triple points which are present into the sulfur system. बघा सुरुवातीला बघा ट्रिपल पॉईंट B, ट्रिपल पॉईंट B. This is the meeting of
थ्री कर्व्स, हा बघा कोणत्या तीन कर्वनं बनलेला आहे, कर्व ए बी, कर्व ए बी, त्यानंतर कर्व बी सी आणि तुमचा कर्व कोणता बी ई. दिस थ्री कर्व्स मीट ॲट अ पॉईंट अँड दॅट इज विच पॉईंट कॉल्ड ॲज अ ट्रिपल पॉईंट बी. थ्री फेजेस, कोणते तीन फेजेस मग असतील इथे, कोएक्झिस्ट होत असतील रोम्बिक सल्फर, त्यानंतर मोनोक्लिनिक सल्फर आणि त्यानंतर तुमचा कोणता असेल व्हेपर सल्फर. हे तीन फेजेस काय असतात, इक्विलिब्रियम ॲट पॉईंट बी. मग आता नंबर ऑफ फेजेस 3 अँड कंपोनंट इज 1. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस ट्रिपल पॉईंट किती असेल, मग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस ट्रिपल पॉईंट इज इक्वल टू काय असेल, सी मायनस पी प्लस 2. नंबर ऑफ कंपोनंट 1, नंबर ऑफ फेजेस टी आणि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोघे किती का, इट इज इक्वल टू काय असतं 0. इट इज इक्वल टू काय असतं 0. सो दिस इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ॲट द ट्रिपल पॉईंट बी इज इक्वल टू 0. देन द ट्रिपल पॉईंट सी, त्यानंतर बघूया ट्रिपल पॉईंट सी. आता ट्रिपल पॉईंट सी कोणते कर्व्स मीट होतात, तर कर्व बी सी, सी ई अँड CE and CD. These three curves, they are meet at a point. Which point? Point C, and that is called as the triple point C. थ्री फेजेस, आता इथं कोणते तीन फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असतील, मोनोक्लिनिक कर्व, मोनोक्लिनिक सल्फर, त्यानंतर तुमचा लिक्विड सल्फर आणि तुमचा व्हेपर सल्फर. दे आर इन इक्विलिब्रियम ॲट द ट्रिपल पॉईंट सी. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सी किती असेल, इट इज ऑल्सो इक्वल. सो दिस इज द नॉन व्हेरियंट. काय असते हे, नॉन व्हेरियंट. आता हा पॉईंट सी काय दाखवतो बघा, द पॉईंट गिव्स द कंडिशन ऑफ एक्झिस्टन्स ऑफ द सिस्टीम. विच सिस्टीम, मोनोक्लिनिक, त्यानंतर वेपर सल्फर अँड लिक्विड सल्फर ॲट फॉर दिस टेम्परेचर किती आहे बघा, इट इज नियरली अबाउट द at point C 120 degrees Celsius and the temp and pressure is nearly about 1290 atmospheric pressure will be required when these three phases coexist at the point triple point C. Then the triple point A, triple point E. त्या ट्रिपल पॉईंट मध्ये कोणत्या, द टू लाईन्स, which two lines, BE, two lines कोणत्या BE आणि नंतर CE कुठे भेटतात, and this is the EG, this curve also exist having the different inclinations away from the pressure axis meet at point E. द थर्ड लाईन ई जी, हा ही ई जीसुद्धा काय होते इथे मीट होते अँड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल पॉईंट. बघा दोन लाईन कोणत्या बी ई आणि सी ई, ह्या ज्या काय होतात, दीज आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम द स्लोप अँड द थर्ड लाईन सी ई जी ऑल्सो मीट ॲट अ पॉईंट. दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉईंट ई. मग ह्या ट्रिपल पॉईंटमध्ये कोणते कर्व्स, कोणते फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असतील, तर फेजेस रोम्बिक सल्फर, त्यानंतर मोनोक्लिनिक सल्फर आणि तुमचा लिक्विड सल्फर. These three phases are in equilibrium at point triple point E. This triple point E also non-variant. हा कसा असतो, non-variant. Degrees for freedom for this triple point is equal to काय असतो, it is equal to 0. It is equal to 0. So this is the triple point E. Right? So the triple point B, triple point C and triple point E. Triple point B, which three line curves AB, BC and B meet at a point B. Okay, तीन फेजेस, कोणते तीन फेजेस, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर आणि तुमचा कोणता लिक्विड सल्फर कोएक्झिस्ट होतात ॲट ट्रिपल पॉईंट बी. त्यानंतर ट्रिपल पॉईंट सी, दिस इज ट्रिपल पॉईंट इज नॉन व्हेरियंट.
ट्रिपल पॉईंट सी. कोणते कर्व? सी डी, बी सी अँड सी ई. कोणते तीन कर्व, कोणते तीन फेजेस? मोनोक्लिनिक सल्फर, त्यानंतर लिक्विड सल्फर आणि व्हेपर सल्फर हे कसे असतात? कोएक्झिस्ट होतात. त्यानंतर ट्रिपल पॉईंट ई कर्व, दोन कर्व विच आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम द प्रेशर ॲक्सिस, बी ई अँड सी ई, अँड that curve EG also meet at a point E, that is called the triple point E. At triple point E, which three curves, which three phases are in equilibrium? Rhombic sulfur, monoclinic sulfur and तुमचा liquid sulfur, they are in equilibrium. Then the areas. आता एरियाज किती आहेत आपल्याकडे? देर आर 4 एरियाज. विच 4 एरियाज? ए बी ई जी. हा तुमचा ए बी ई आणि जी. त्यानंतर आपण बघा कोणते 4 एरियाज आहेत तुमचे. पहिल्यांदा बघूया ए बी आणि नंतर तुमचा जी पर्यंत हा जो काही एरिया आहे, हा फर्स्ट एरिया ए बी जी. त्यानंतर तुमचा एरिया बी ई सी, बी ई सी. त्यानंतर जी ई सी डी, जी ई सी डी एरिया कोणता? बी ई सी. त्यानंतर एरिया जी ई सी डी. त्यानंतर एरिया ए बी सी डी. So these are the 4 curves which are present into this sulfur system. आता बघा these areas, 4 areas, or it is called as the regions. These are labeled as rhombic sulfur. आता हा जो काय एरिया आहे ए बी जी, हा कशानं लेबल केलेला आहे? इट इज ऑक्युपाइड बाय द रोम्बिक सल्फर. त्यानंतर तुमचा बी ई सी. सो दिस इज द एरिया. कोणता एरिया आहे हा? बी ई आणि हा तुमचा सी. दिस इज ऑक्युपाइड बाय द विच phase? This is occupied by the monoclinic sulfur. Then the area GECD, GEC and D. This is shown by the which? That is shown by the liquid sulfur. त्यानंतर एरिया ए बी सी आणि डी. हा जो काय एरिया आहे ए बी सी आणि डी, इट इज फॉर व्हॉट? दिस इज फॉर vapor sulfur, right? बघा the 4 areas are labeled for. ABG हा कशासाठी झालेला आहे? रोम्बिक सल्फर. occupied for the rombic, shown which phase? Rombic sulfur phase. BEC area shown by the monoclinic sulfur. This is for the vapor sulfur and this is for the liquid sulfur and this is for the vapor sulfur. These represent the single phase system which have the 2 degrees of freedom. बरोबर आहे. प्रत्येक एरिया हा कोणता फेज दाखवतो? एकच फेज दाखवतो, सिंगल फेज. ए बी जी दाखवतो रोम्बिक सल्फर, बी ई सी दाखवतो मोनोक्लिनिक सल्फर एरिया, जी ई सी डी दाखवतो तुमचा लिक्विड सल्फर आणि तुमचा ए बी सी डी दाखवतो कोणता? व्हेपर प्रेशर. ऑल दिस कर्व्स रिप्रेझेंट द सिंगल फेज अँड कंपोनंट इज ओनली वन कंपोनंट, राईट. मग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ईच एरिया इज इक्वल टू काय असेल? एफ इज इक्वल टू काय असेल? एफ इज इक्वल टू सी मायनस पी प्लस 2. Number of component 1, phases represent 1 and it is 2. So this is equal to 2. So this is the each system for this area. काय असते? It is the bivariant. काय असते? Bivariant असते, राईट. बघा ईच एरिया रिप्रेझेंट अ सिंगल फेज. बघा एरिया ए बी जी हा कोणता सिंगल फेज रिप्रेझेंट करतो? इज रिप्रेझेंट रोम्बिक सल्फर. एरिया बी ई सी जो कोणता? बी ई आणि हा सी हा काय कोणता रिप्रेझेंट करतो? आय जस्ट कन्सिडर दिस इज द सॉलिड मोनोक्लिनिक सॉलिड सल्फर.
त्यानंतर GECD इट रिप्रेझेंट अ लिक्विड सल्फर आणि तुमचा ABCD इट रिप्रेझेंट अ व्हेपर सल्फर, राईट. मग ज्यावेळेस आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कन्सिडर करूया त्यावेळेस फेज काय, एकच फेज आहे, कंपोनंट एक आहे आणि +2. सो दिस ईच एरिया इज कसा असतो, इट बाय व्हेरियंट. कसा असतो, बाय व्हेरियंट. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट, विच सिस्टीम, सल्फर सिस्टीम. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय बघूया, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, थँक यू व्हेरी मच.